एक ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ ਤੇ ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन्हां दो कंपोनेंट की गल आनी उन्हां चीज़ां नूं समझियो बेटा। लास्ट जिहड़ा आपां करदे पए सीगे उह च अपने को रिजल्ट इत्थे तक ये चीज़ प्रूव कीती सीगी कि जिहड़ा टॉर्क होएगा इहनूं मैथमैटिकली असीं डिफाइन करिए ते टॉर्क नूं सीगा जी मैथमैटिकली आर एफ साइन फाई दे बराबर आ वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन आर वैक्टर एंड एफ वैक्टर और दूजे पासे असीं इसे चीज़ नूं कह के डिफाइन कीता सीगा इहदा मतलब टॉर्क जिहड़ा होएगा वो आर वैक्टर ते एफ वैक्टर दी क्रॉस प्रोडक्ट दे बराबर मतलब टॉर्क जेड़े डायरेक्शन च लाई करेगा वो हमेशा उस प्लेन दे जिस प्लेन च आर वैक्टर ते एफ वैक्टर पे ने हमेशा उस प्लेन दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन च होएगा। परपेंडिकुलर दे नाल फिर अगे दो वर्ड जोड़दे आ कि भी वो इनवर्ड डायरेक्शन च होएगा कि आउटवर्ड। जिद्दां आ मेरा बोर्ड ऐसा च लैके चला ये मेरा बोर्ड 2 डायमेंशनल आ है ना ये एक्स वाई प्लेन हो गया ते जे आर वैक्टर ते एफ वैक्टर इस एक्स वाई प्लेन चलाई करते हैं जिदा आप इस फिगर च भी दिखाया कि भी आ एक्स वाई प्लेन दे विच आर वैक्टर ते एफ वैक्टर लाई करते पे ते जिहड़ा टॉर्क होएगा वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन दे अलोंग होएगा। ठीक है बॉडी एक्स वाई प्लेन च घूमदी पई है ते जदों बॉडी ने एक्स वाई प्लेन च रोटेट करना ते रोटेट इस एक्सिस दे अबाउट करदी पई है आ एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिहड़ा इत्थों दी सेंटर चों इहदे पास हुंदा पिया और इस प्लेन दे परपेंडिकुलर इन्नी गल समझ लगदी पई। यस सर एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर ए आउटवर्ड आ कि ए इनवर्ड आ है ना वो ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾय ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸੈਂਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜੇ r ਤੋਂ f ਵੱਲ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਕਲੌਕ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਥੰਬ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਵਰਡ ਆ ਤੇ ਜੇ r ਕ੍ਰਾਸ f ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਾਲ ਇਨਵਰਡ ਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲੋਂ? यस सर यस सर ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰਮ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ NO ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ NF ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ NP ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਹਨਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ। ठीक है तो साडा लास्ट रिजल्ट आ निकलिया सीगा कि टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी आ लाइन ऑफ एक्शन फोर्स दा हो गया ये लाइन ऑफ एक्शन फोर्स दा हो गया ते आ ओदे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इहदा मतलब टॉर्क इज गिवन एज दैट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है जिन्हों ਅਸੀਂ डिफाइन कितों कर सकते कि भी when the force will applied over a given body to produce the turning effect and it is multiplied by the perpendicular distance from the axis of rotation। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਓ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ f ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਣੇ ਆ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ f ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ f ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ x ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਬਣਾਇਆ f ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ x ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਾਇਆ यानी fx ਤੇ fy f cos alpha ਤੇ f sin alpha ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ f ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ f ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੀ ਬਣਨੇ ਉਹ ਸਮਝਿਓ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਪਾਥ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਆ p ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ r ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ f ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਐਸਐਚ ਆ ਲਾਈਨ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ φ इस थां ते एंगल बन गया फाई। ठीक है ते इत्थे एंगल असी अल्फा लेता अगे एफ नु अल्फा एंगल दे बिहाफ ते स्प्लिट कीता वा हुन एफ नु इस फाई दे बिहाफ ते स्प्लिट करन लगया ते जे फाई दे बिहाफ ते नु मैं स्प्लिट करा ते इस डायरेक्शन दे विच
ठीक है। आ जेड़ा मेरे को एस एच लाइन आ जाएगी पोजीशन वेक्टर आर वाली, इस लाइन दे अलोंग एफ दा कंपोनेंट आ जाना एफ cos फाई, और एक कंपोनेंट ਇਹਦੇ एस एच कहना जी अलोंग द टेंजेंट इस डायरेक्शन च आ जाएगा। पाथ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਥ ਦੇ ਟੈਂजेंट ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, और इस साइड ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ f sin phi। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। ਤੇ ਆ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f cos phi ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ, ठीक है। आ कंपोनेंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਪਏ ਦਿਸ ਵਨ ਰੀਡ ਐਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਆ ਲਾਈਨ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਆ, ठीक है। तो जे टेंजेंट दे अलोंग है तो इस कंपोनेंट नु ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ft, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ft ਨਾਮ ਦੇਤਾ where ft read as the transverse component of force। बेशक ਇਹਨੂੰ टेंजेंशियल कंपोनेंट भी कह दिए, पर प्रॉपर वर्ड ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ कि ਇਹ ਵਾਲਾ कंपोनेंट f sin phi ਇਹ ट्रांसवर्स कंपोनेंट ਆ, जबकि f cos phi ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਲ ਕੰਪੋनेंट ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ fr which is equal to f cos phi is called as the radial component of force। ये radial component of force बनया, ते दूजे पासे ft जेड़ा वा which read as the f sin phi, ठीक है, that is to be called as the transverse component of force, ठीक है। एक मेरे को रेडियल और एक मेरे को आ गया ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ rf sin phi। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ f sin phi ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪਿਕ ਕਰਾਂ ਤੇ f sin phi ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। Yes, sir. Yes, sir. चल ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ we know that torque is given by rf sin phi। ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ then we write torque is equal to ft r into ft। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਰਕ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ f ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ 'ਚ ਅਸੀਂ f ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਡੀ 'ਚ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਓਨਲੀ that component is responsible to produce the turning effect in the body। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋਵੇ कि how will you justify that the transverse component of the force will is responsible to produce the turning effect, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ f ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ phi ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ sh ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f sin phi ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਚਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਾਪ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ if phi equal to 0 और 180 डिग्री। जे मेरे को phi 0 या 180 है, phi 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ force should lie in the direction of the radius, ठीक है ना। ये नहीं मेरे को ਜਿਹੜਾ force vector ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ f vector ਹੋਏਗਾ, यानी ਜਿਹੜਾ line of action of force ਹੋਏਗਾ, ठीक है, ਇਹ same as such ਇਸ position vector ਵਾਲੀ line ਦੇ along ਆ ਜਾਏ, ठीक है, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ opposite ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ठीक है, यानी जिस डायरेक्शन च बॉडी ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਤੇ we said no turning effect will produce in the body, ठीक है। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜੇ phi 0 ਜਾਂ 180 ਤੇ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ therefore ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ rf sin 0 ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੋ, ठीक है, या rf sin 180 ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ।
दोनों के नाल ही मेरे को जो टर्निंग इफेक्ट आ वो जीरो आ रहा है, यानी बॉडी च कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। तो मतलब ये हो गया कि जे आ मेरे को एज सच इस पॉइंट आ मेरा पॉइंट ऑफ पार्टिकल का हैगा, ਇਹਦੇ ਤੇ मैं आ ਉਹਦਾ पोजीशन वेक्टर ਮੰਨਿਆ, मैं इस पॉइंट ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਡੀ 'ਚ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ठीक है, जे मैं फोर्स ਇਹਦੇ इस डायरेक्शन च अप्लाई करा, मैं बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਤਾਂ ਬॉडी ਨੂੰ मूव करा सकदा, बट कहना जी दिस फोर्स विल नेवर प्रोड्यूस द कहना जी रोटेशनल इफेक्ट इन द बॉडी। इन्नी गल समझ लगदी पई? Yes, sir. आही Yes, sir. भी दिखा सकते हैं अपन। मान लो आ मेरे को कोई रॉड हैगी आ, ठीक है, आ मेरी जेडी रॉड गिवन आ, जे मैं इस रॉड के उत्ते फोर्स जेडी लगानी आ, ठीक है, जे वो मैं फोर्स पार्टिकल ते इसे लाइन दे अलोंग लगा दा, ਇਹਦਾ मतलब मेरा r वेक्टर ਤੇ मेरा f वेक्टर इफ बोथ लाइज इन द सेम डायरेक्शन, ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਰॉड ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। उस चीज ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੇ phi 0 ਜਾਂ phi ਮੇਰਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਤੇ then ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਰਕ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 0। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕੇਸ? Yes, sir. ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, if phi equal to 90 डिग्री, ਜੇ phi ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 90 डिग्री ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ rf sin 90, ਤੇ sin 90 ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਆ ਉਹ r f ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਰॉड ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, यानी बॉडी दे फोर्स में इस डायरेक्शन च अप्लाई कर दिंदा, इधर ना अप्लाई करना, ते इस इंस्टेंट इना च एंगल 90 सी, ते वी सेड द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस इन द बॉडी। बॉडी इधर तुरी जा रही है, ठीक है जी, बॉडी इस डायरेक्शन च तुरदी पई है, ते मैं फोर्स इधर इस डायरेक्शन च अप्लाई कर देवां, ते इहदे नाल मैं बॉडी दे अंदर मैक्सिमम टर्निंग डेवलप करा सकदा। इस करके जदों बॉडी दे फोर्स जेहड़ी आ वो एज सच उहदे पोजीशन वेक्टर दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन च ते बॉडी दे अंदर मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट आएगा, और जे इनदा डायरेक्शन या ओपोजिट डायरेक्शन च, ठीक है, तो फिर बॉडी दे अंदर टर्निंग इफेक्ट 0 होएगा। ते जे ओदे इन बिटवीन ते फिर फोर्स दा कंपोनेंट जेड़ा कि ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕੀਤਾ कि जे मेरे को एसएच एंगल ना 0 है ना मेरे को 180 है ना 90 है, ठीक है, एनी एंगल इज टू बी देयर, ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਲੀ दैट ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਬॉडी। क्या आ केसेस क्लियर जेडे दसे नाल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल इसे नु कंटिन्यू करांगा जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। Sir, ਇਹਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਬੰਦੀ ਆ? ਕਿਹਦੀ? Sir, ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨਾ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਐਸਾ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨਲ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਜੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ कि भी how will you say that कि भी turning effect will produced by the transverse component, कि बॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ F ਫੋਰਸ ਬॉडी ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬॉडी 'ਚ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਯਾਨੀ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਬॉडी ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਰੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ rectangular components of torque। टॉर्क ਦਾ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ? Sir, X, Y, Z axis ਦੇ along। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, I कैप, J कैप, K कैप ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਰਹੇ, they are mutual perpendicular to one another and those components are called as a rectangular component। क्योंकि रेक्टेंगल ਦੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਊਚੁਅਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, we know that
टॉर्क इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਵੀ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ r ਵੈਕਟਰ ਤੇ f ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਐਚ ਸਪੇਸ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ, r ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਸ ਚ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਾਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀ ਆਉਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੇਅਰ r ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ, ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ P ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਾਂ ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਸੇ ਕਿ ਇਹਦਾ x y ਤੇ z ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਤੇ r ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ r ਦੇ ਆ ਤਿੰਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ r ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ x i ਕੈਪ plus y j ਕੈਪ plus z k ਕੈਪ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ f ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਹਨਾ, ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ ਰਾਈਟ i ਕੈਪ ਇਨਟੂ fx plus j ਕੈਪ ਇਨਟੂ fy plus k ਕੈਪ ਇਨਟੂ fz। ਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਕ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਟਾਉ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖੀਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੋਲੂਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ? ਟਾਰਕ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ? कोई नहीं हो? आवाज आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेको फिर बोल दे नहीं आई कैप इनटू टाउ एक्स। ठीक है, क्या लिखा दूसरा कंपोनेंट? J cap into tau J y. cap into tau y. स्टार्ट करके दे दियो, पेपर से स्टार्ट किने करना आना? तुसी आना, मैं करना ना। इनटू k कैप इनटू टाउ z, यानी आ मेरे को टॉर्क दे कोऑर्डिनेट आ मेरे फोर्स दे और आ मेरे पोजीशन वेक्टर दे, तो जे सारे कोऑर्डिनेट्स नु ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ, ठीक है, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ i cap into tau x plus j cap into tau y plus k cap into tau z equal to, ਹੁਣ r cross f ਵਾ, है ना, ਕਿਦਾਂ ਸੋल्व ਕਰੀਏ? ਕਿਦਾਂ ਸੋल्व ਕਰੀਏ? Cartesian product ਲੈਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਣੇ ਸੀਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਐਸਾ ਚ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, a ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ b ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਓਪਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ r ਦੇ ਤੇ f ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਦਾ, ਫਰਸਟ ਰੋ ਕੀ ਸੀ ਬਣੂ ਇਹਦੀ? कोई नहीं बोल रहा ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁੱਟ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ। i cap j cap k cap, ਇਹਦਾ ਫਰਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ i cap j cap k cap ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਫਰਸਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਰੋ ਬਣਨੀ ਉਹਨੂੰ i cap j cap ਤੇ k cap ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ। ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? X, Y, Z. x y z ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਈਏ x y ਤੇ z ਆ ਜਾਊ। ਨੈਕਸਟ ਰੋ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? fx fy ਤੇ fz, fx fy ਤੇ fz। ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ, ਜੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? Yes, sir. yes sir, Yes, sir. ਐਸਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਾਈਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਾਂਗੇ i cap into tau x plus j cap into tau y plus k cap into tau z। ठीक है, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਕੌਣ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ करना शुरू करिए? सर आई को बाहर ब्रैकेट से बाहर रखो और जो बाकी चार बच गए जहाँ पे आई कैप आता है उसकी रो और कॉलम को छोड़ दो और बाकी जो चार बच गए उनकी डिटर्मिनेंट दोबारा सॉल्व कर दो। बोलो की लिखना? डिटर्मिनेंट y z
fy fz और फिर माइनस जे कैप। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਚ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਆਈ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਈ ਕੈਪ ਦਾ ਕਾਲਮ ਤੇ ਆਈ ਕੈਪ ਦੀ ਰੋ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸ ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਬਣ ਗਈ y fz ਮਾਈਨਸ z fy। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਇਹ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਆਈ ਕੈਪ ਨਾਲ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਕੈਪ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਕੇ ਕੈਪ ਨਾਲ, ਮਾਈਨਸ ਜੇ ਕੈਪ ਇਨਟੂ ਬੋਲੋ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੀ? x fz ਮਾਈਨਸ z fx। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕੈਪ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ x fz ਮਾਈਨਸ z fx ਪਲੱਸ ਕੇ ਕੈਪ। प्लस के क्या वाले ओदा कॉलम छाड़ दियो। आ चार ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ x fy minus y fx ਯਾਨੀ x fy minus y fx। ਇਨੀ ਗੱਲ ਆਜੂ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. Yes, sir. ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਇਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਪਲੱਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾ। ठीक है, कंपैरेटिव करा ते इधरों आई कैप दा कोएफिशिएंट टाउ x आ, इधरों आई कैप दा कोएफिशिएंट दा ब्रैकेट आ, इधरों j कैप दा कोएफिशिएंट टाउ y आ, इधरों j कैप दा कोएफिशिएंट आ। मेरे को कहना जी सारी टर्म विद माइनस आ। ठीक है, इधे k कैप दा इधर मतलब जे नेक्स्ट लाइन च लिखिए ते अपने को आ जाएगा ऑन इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप j कैप एंड k कैप। ठीक है, तो अपने को रिजल्ट आ जाएगा इधरों टाउ x इक्वल टू इधरों आ गया y fz माइनस z fy। एक टर्म आ जानी है, दूसरी टर्म अपने को बन जाएगी टाउ y और आ माइनस अंदर एडजस्ट कर लिए ते आ टर्म इंटरचेंज कर दो। अपने को टर्म बन जाएगी z fx माइनस x fz। ठीक है, और जे इदी थर्ड कोऑर्डिनेट ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ tau z ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ x fy y fx। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੱਢੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ y ਔਰ z ਮੇਰੇ ਐਸਐਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ, ਤੇ fy ਤੇ fz ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ y ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਆ ਵੀ ਟਰਮ ਟਾਰਕ ਬਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਸਾਈਡ ਲਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਰਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ z ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ yz ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜੇ ਉਹ yz ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਜੂ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਰਾ xz ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਰਾ xz ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਰਕ ਮੇਰਾ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੇਰਾ xy ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਰਕ ਮੇਰਾ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਣ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਟਾਰਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਯਾਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਚ ਪਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਵੈਕਟਰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨੇ ਸਪੇਸ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਲੇਨ xy ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਲੇਨ xz ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਲੇਨ yz ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਨ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸਪੇਸ ਚ ਪਏ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ xz ਪਲੇਨ ਚ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਰਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਉਹ x y ਪਲੇਨ ਚ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ ਤਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ z ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆ ਜਾਊ। क्या आ चीज क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल करा कंटिन्यू या इच किसी का कोई डाउट है तो एक बार बोल दो। Clear है sir. Clear है, sir. चल ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੰਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਬੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ ਟਾਰਕ। सिर्फ 2 लाइना का टॉपिक आ छोटा जिहा और हुण एक काम नालों नाल करियो बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਟਰਮ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮ ਆ? ਓਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਟਰਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ? Power and Power ਤੇ torque. ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਾਵਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਰਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆਂਦਾ? Force. Force ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ? equals to FV. F into V. ਪਾਵਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਟਰਮ ਟਾਰਕ ਕਰ ਦੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆਜੂ? एंगुलर Angular velocity. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes sir. ਗੁਰਲੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਵਰਕ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? F into S. ਹਾਂਜੀ Fs cos theta. Fs cos theta। ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਚ ਵਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਵਰ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਇਹਦਾ ਆ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵਰਕ ਡਨ ਇਨ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ work done in rotating the body through small angle d theta is given by dw equal to ਆਪਾਂ small work ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ dw equal to tau into d theta। क्या आ रिलेशन समझ आया? Yes sir. लिखिए फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਚ ਬੋਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟਾਰਕ ਇਨਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸ ਸੱਚ ਪਾਵਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਧਰੋਂ ਟਰਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਡਿਵਾਈਡ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਈ divide both sides by dt। ਜੇ ਪੁੱਤ w ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ tau ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। divide both sides by dt therefore ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ dw by dt equal to tau into d theta by dt। ਪਰ ਆ d theta by dt ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂਗਾ? Angular velocity. Angular velocity. क्योंकि ये बन गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ते एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम एंगुलर वेलोसिटी आ बन गया मेरे को वर्क बाय टाइम ते वर्क बाय टाइम बन गई मेरी पावर। ये मतलब अपने को क्या आ गया जी बट dw by dt ये टर्म पावर डिफाइंड हो जाएगी और d थीटा by dt ये टर्म मेरे को मेरी एसएच ओमेगा डिफाइंड हो जाएगी यानी एंगुलर वेलोसिटी जिन्हों कहने हैं।
ठीक है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ tau into omega। क्या आ क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. yes sir, हो चुके टॉपिक? yes Yes, sir, sir. Yes, sir. चलो इस तो बाद मैं थोड़ा ਜਿਹਾ टॉपिक ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਵਾ, ਬਟ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵ ਹੋਈਆਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਣੀਆਂ ਬੇਟਾ। ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗੂਲਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ v = u + at, सेकंड s = ut plus half at square, और थर्ड साडी सीगी v square minus u square equal to 2as। टोटल 5 वेरिएबल है बेटा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ s u t a ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੇ v। ਇਹ 5 वेरिएबल्स ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 5 ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ वेरिएबल ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ। v ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ u ਆ ਗਈ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ। ਉਧਰੋਂ रोटेशन ਦੇ ਅੰਦਰ एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस a ਮੇਰੇ ਕੋਲ एक्सेलरेशन आ गई लीनियर, इधर आ जानी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी प्लस अल्फा t। क्या फर्स्ट इक्वेशन समझ आई? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मेरे को s = ut plus half at square। s किदा सिंबल है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट इथे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल की आजू Theta. अपनी इक्वेशन आ गई फिर थीटा इक्वल टू u आ गया इनिशियल वेलोसिटी ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ओमेगा नॉट आ, ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा इनटू t स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. yes sir, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी v ਤੇ u ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इनटू थीटा। आ अपने को तीन इक्वेशन बन गया। क्या तिन्ने दे तिन्ने क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਇਹਦਾ ਮੈਥਡ ਸੀ ਡਿਟੋ ਵਰਡਸ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਆ ओमेगा = ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, ठीक है। रेफरेंस हर बार ये तो बनाऊंगा। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ वेलोसिटी ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। we know that angular acceleration is given by alpha ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਜੂ? Omega minus omega naught upon t. ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸੀ a = dt/dt, ਮੁੜ ਕੇ ਇਥੋਂ dt ਕੱਢਦੇ ਸੀ a * dt, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮਾਲ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਚ ਸਮਾਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ, ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ d/dt। Yes, sir. yes sir, ਸਟਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਸਟਾਰਟ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ dv ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ d ਕੱਢ ਲਓ, ਯਾਨੀ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਅਲਫਾ dt। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਸਾ ਇਥੋਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ओमेगा नॉट ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ओमेगा ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ओमेगा नॉट ਆ, ਫਾਈਨਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ओमेगा, ठीक है। ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਜੇ ਕੱਲਾ t ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ t-0 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ओमेगा2 = ओमेगा1 प्लस अल्फा इनटू t2 - t1। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? yes sir, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, to calculate total change in angular velocity in a given time interval of t second, ठीक है, integrate equation 1 with limit, इस इक्वेशन में इंटीग्रेट विद लिमिट्स करो तो इधर जे एसएच लेके चलिए अपनी बन जाएगी d ओमेगा दी इंटीग्रेशन, इधरों अपने को इंटीग्रेशन आ गई अल्फा इनटू dt, लिमिट लगा के चलना ते इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली टाइम दी लिमिट 0 टू t बननी है और वेलोसिटी चेंज मेरी ओमेगा नॉट टू ओमेगा हुई है, यानी इधरों ओमेगा नॉट टू ओमेगा आ गई। क्या लिमिट क्यों लगाई तो कितना लगाई, क्या क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल हुन जे इनु एसएच लेके चलिए, इथे इंटीग्रेशन ਲਈ अपना फंक्शन 1 वा ते जे इथे 1 दी इंटीग्रेशन करनी है, इस साइड की इंटीग्रेशन आ जाओ ओमेगा Omega. ब्रैकेट के नीचे ओमेगा नॉट और ऊपर ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ओमेगा नॉट टू ओमेगा वा, इधरों अल्फा साडा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ ते अंदर फंक्शन 1 रह जाना, 1 दी इंटीग्रेशन मेरी t आ जाओ, लिमिट 0 टू t आ। क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास एक बारी अपर वेरिएबल ओमेगा माइनस लोअर वेरिएबल ओमेगा नॉट, यानी अपनी टर्म बन जाएगी ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल टू अल्फा इनटू t माइनस 0। अल्टीमेटली इनको सॉल्व करके लिख दिए तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t। क्या रिजल्ट क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई स्टेप जे किसी नु डाउटफुल हैगा या कोई वेरिएबल ते एक बारी जरूर बोलो बेटा। क्लियर है सारे वेरिएबल? यस सर। Yes, Sir. sir. मेथड क्लियर है सारे नु? Yes, sir. Yes, sir. इधर ही आप सेकंड इक्वेशन ट्राई कर दें, ठीक है, इससे बिना सेकंड इक्वेशन आ जानी है। सेकंड इक्वेशन अपने को बनती भी थीटा ना, ठीक है, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। हुन s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर आप ट्राई करनी होवे, कितों स्टार्ट देवांगे दा? आ इक्वेशन ट्राई करनी आ इंटीग्रेशन मेथड ना, की स्टार्ट लवांगे आप एदा? we know that angular acceleration is equal to dw upon दोबारा बोलो। angular acceleration गलत है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਦਿਓ s ut plus ਹਾਫ ad ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਉਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ dx is equal to ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। dx is equal to v into dt. dx equal to v into dt, ਬਿਲਕੁਲ बच्चे मैं एक सौखी जी चीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਆ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਜੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਣਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਪਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ डिस्टेंस ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ डिस्टेंस ਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਗਾ, ठीक है, यानी v इक्वल टू dx by dt, वो तो शुरू करके फिर मैं आ रिलेशन बनाना। उते ਇਹਦੇ ਸਟੈਪ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਤੋਂ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ है ना, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸ ਐਚ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਅਗਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਥੀਟਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਦਈਏ ਤੇ we know that
angular velocity is given by angular velocity का फॉर्मूला डिफाइन कर दो ओमेगा इक्वल टू d थीटा बाय dt। क्या गल समझ आई? yes sir देयरफॉर ए तो d थीटा डिफाइन कर लो, d थीटा आ गया ओमेगा dt। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗਾ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਆ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਨੂੰ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਨਾਟ ਪਲੱਸ ਐਲਫਾ ਟੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए but omega equal to omega naught plus alpha t ਤੇ therefore अपना d theta ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ omega naught plus alpha t into dt। क्लियर है स्टेप जी? yes sir इस स्मॉल टाइम ਦੇ ਅੰਦਰ स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गई। टोटल वास्ते ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਚ ਲਿਖਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। इंटीग्रेट इक्वेशन 1 इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद लिमिट्स इन करो इंटीग्रेट ते देयरफॉर अपने को ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸਐਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ d ਥੀਟਾ ਦੀ ਆ और इधरों ਜਦੋਂ इंटीग्रेशन करनी ਆ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੋ ओमेगा नॉट इनटू dt ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ, अल्फा t इनटू dt ਇੱਕ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ओमेगा नॉट इनटू dt और दूसरी टर्म बन जाएगी अल्फा t into dt। क्या आज चीज समझ लगी? yes sir yes sir और टाइम की लिमिट लेके चलना तो जिथे कला t लिखा बेसिकली t - 0 आ, ठीक है। ते इधरों मेरे को थीटा दी लिमिट आ, इनु थीटा 1 तो थीटा 2 डिफाइन करके ओदे डिफरेंस नु थीटा कह दूं या 0 टू थीटा पढ़ लांगे। इधर d थीटा वा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दसनी ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ इनिशियल एंगल 0 डिग्री आ, ठीक है। बाद चो बॉडी इत्थे तक घूम गई एंगल थीटा हो गया। ये भी कह सकते इस वेले इहदा जिहड़ा वा वो रेफरेंस लाइन एंगल थीटा 1 आ, बॉडी थोड़ी रोटेट कीती ते एंगल थीटा 1 तो चेंज हो गया थीटा 2 हो गया। इत्थे लिमिट जो बोलदा पिया कि लिमिट समय लग रही yes sir yes sir Yes, sir. लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 बेटा डिफाइन कर दो बेशक, मुड़ के थीटा 2 माइनस थीटा 1 नु थीटा कह लांगे, भावें 0 टू थीटा लिख दियो, जेड़े मर्जी वे नाल लिख सकदे हो। इधर टाइम दे उत्ते लिमिट आ, टाइम दे लिमिट 0 टू t आ गई, इत्थे भी टाइम दे लिमिट आ, लिमिट 0 टू t आ गई। हो जो जी स्टेप क्लियर? yes sir ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 1 ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ 1 ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੀਟਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, theta ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਥੀਟਾ 1 ਟੂ ਥੀਟਾ 2 ਆ। ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਕੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜੀ? ओमेगा नॉट ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ? constant कांस्टेंट, क्योंकि constant एंगुलर वेलोसिटी है ते इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट करके बाहर आजू। इथे कुछ नहीं रहा ते 1 दी इंटीग्रेशन ओ dt तो t बन गई, लिमिट 0 टू t है। इधरों कांस्टेंट की ते वेरिएबल की जी? alpha constant Alpha alpha constant constant क्या t भी बाहर आजू? no sir No, sir. की होएगी फिर? integration sir होगी t square by 2 ਤੇ t ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਾਵਰ ਰੂਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ 1 ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਯਾਨੀ ਅਲਫਾ ਇਨਟੂ t ਸਕੁਅਰ ਬਾਈ 2, ਲਿਮਿਟ ਦੀ 0 ਟੂ t ਆ ਜਾਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਥੀਟਾ 2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ 1 इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू t माइनस 0 प्लस अल्फा बाय 2 इनटू t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 उसी जेड़ा एसएच सब्स्टिट्यूट कर दो, थीटा इक्वल टू आ गया ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा इनटू t स्क्वायर। आ मेरे को मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आ जाएगी। क्लियर है? yes sir Yes, sir. yes sir ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲਿੰਕ ਡੀ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ yes sir Yes, sir. ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ?
Yes, sir. चलो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ थर्ड इक्वेशन हैगी अपनी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ਹੁਣ पूरी इक्वेशन ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? alpha equals to d omega over dt. We know that angular acceleration is given by alpha equal to d omega by dt। चलो आगे बोलो जी, बोलते तुसी जाना हुन, मैं तुहाडे तो ही पुछनी आ, और इको न्याना नहीं बोलेगा, कोई होर भी नाल बोलेगा। Multiply divide by d theta RHS ਤੇ बिल्कुल यही एक मेन स्टेप आ, जे याद आवे ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਿੰਨੇ a = dd by dt, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਸ ਸੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ dx ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ dx ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ dx by dt ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ v * dv by dx ਆ ਜਾਣੀ। ਆ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੈਪ? Yes, sir. Yes. अपने हुन भी रिपीट हो, ठीक है? जेडी इक्वेशन ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਈਮ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਵਾਈਡ ਰਾਈਟ हैंड साइड बाय d थीटा, ठीक है? Therefore अपने को आ जाएगा अल्फा = d ओमेगा by dt into d theta by d theta। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ d theta by dt ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ? angular velocity Angular velocity. Angular velocity. ओमेगा बन जाना, सो ओमेगा into d ओमेगा by d theta। तो थर्ड इक्वेशन च आही मेन स्टेप आ बस, ठीक है? गलती होनी तो इस स्टेप च होनी है जेरे को ਹੁਣ ਆ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਓਮੇਗਾ ਨॉट ਆ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਂਗੂਲਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗਈ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਯਾਨੀ ਆ d ਥੀਟਾ ਇਧਰ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅਲਫਾ d ਥੀਟਾ = ਓਮੇਗਾ d ਓਮੇਗਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਾਲ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਸਮਾਲ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੇਲੇ, ਟੋਟਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੋ, यानी नेक्स्ट लाइन चलो लेके चलिए तो अपने को आ जाएगा इंटीग्रेट इक्वेशन 2 विद लिमिट्स। चल ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਲਫਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ d ਥੀਟਾ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਇਧਰੋਂ ਐਸਐਚ ਓਮੇਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਈਏ। No, no sir नहीं रखना, बिल्कुल ये वेरिएबल आ, सो इधर टर्म आ गई ओमेगा डी ओमेगा। हाँ जी, लिमिट की लगा दिए? 0 omega theta. not to omega इधर लिमिट की लगा दा? 0 to theta. 0 theta. theta 1 to theta 2 Theta 1 to theta 2. थीटा 1 to थीटा 2, इधर लिमिट की लगा दिए? omega not to Omega. omega Omega not to Omega omega. not to omega. बिल्कुल, तो इन्हें सॉल्व कर दियो। इधर अपनी इंटीग्रेशन सॉल्व करिए तो आ गई जी अल्फा इनटू, सीधा स्टेप लिख रहे हैं, अल्फा इनटू थीटा दिखा दे आ गया थीटा 2 - थीटा 1। इधर की इंटीग्रेशन हो जू Omega omega square by 2 ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ठीक है? लिमिट होगी ओमेगा नॉट टू ओमेगा, इन्हें सब्स्टिट्यूट करो ते देयरफॉर अपने को आ जाएगी टर्म, इधरों अल्फा इनटू थीटा आ गया, तो 2 भी नाल ही मल्टीप्लाई करा लो, अपनी टर्म बन गई 2 अल्फा थीटा, और ओमेगा की थां ते एक बारी ओमेगा ते एक बारी ओमेगा नॉट सब्स्टिट्यूट कर लो, इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। आ क्लियर है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? Yes, sir. Yes, sir. uh, ये तिन्ने दे तिन्ने इक्वेशन